నమస్కారం వెల్కమ్ టు అమరావతి న్యూస్ ఈనాటి వార్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా పాతగన్నవరం శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ ఆలయంలో భక్తులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మొదటి రోజు అమ్మవారు బాల త్రిపుర సుందరి దేవిగా దర్శనమిచ్చారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో దేవి ఆలయాలను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. అంబాజీపేటలో ఉన్న వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు. కలస్థాపన చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో సుప్రభాత సేవలో గురుపూజ, గోపూజ, అమ్మవార్లు విశేష పంచామృత అభిషేకాలు, కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు. పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాలో పాలకొండ కోట దుర్గమ్మ తల్లి దసరా ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజు అమ్మవారికి నిజరూప దర్శనం చేసేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున బార్లు తీరారు. తొలి పూజను ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ దంపతులు నిర్వహించి ఉత్సవాలు ప్రారంభించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో 9 రోజుల పాటు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మేరకు ఆలయంతో పాటు పట్టణంలోని ప్రధాన కూడలి వద్ద విద్యుత్ దీపాలంకరణ ఏర్పాటు చేశారు. సంకల్పం ఉంటే మంచి పనులు ఎన్నైనా చేయవచ్చని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖలో 28వ ఈ గవర్నెన్స్ జాతీయ సదస్సులో ఆయన ప్రారంభించారు. డిజిటల్ ఏపీ సంచికను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడిగా ప్రధాని మోడీ వచ్చారు. ప్రముఖ సంస్థల సహకారంతోనే అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, IBM, TCS వంటి సంస్థలు వస్తున్నాయని, క్వాంటం టెక్నాలజీపై మరింత దృష్టి పెడుతున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. Country e-governance I started at that time. Nobody used to imagine also. Why I said right time, right place, right man, that is Narendra Modi. He know the technology. He know the power of technology. He understood technology. He is able to create competition among various states. Originally no competition for me. At one stage there was only one competition from Bangalore, SM Krishna. One day he told me, I cannot compete with you. From now onwards, I will work with you. Recently, we have introduced Manamitra, that is WhatsApp governance. As on today, 751 services we are providing online through WhatsApp. I started earlier in Hyderabad, iTech city, and focusing on IT. At the time, I focused mainly knowledge economy. Today I can say proudly, Telangana is getting highest per capita income in the country. Now we are working Quantum Valley. America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is Amaravati. We started recently with the Government of India support, and also IBM, TCS, L&T, they are working together. By January, we are going to join the club of Quantum Valley, or quantum computers, who are all having, I think 6-7 countries are having quantum computing. One is India, that is from Amaravati. I am very proud to announce that Quantum Valley with artificial intelligence, that is the deadly combination. I wanted to tell you here, next 10 years are very crucial and also very inspiring. The world is changing faster than before. Artificial intelligence, machine learning, blockchain, quantum computing, redefining how government think and act. Telling you future will be different. Only India can provide services to the global community. Some of the countries, because of aging problem, they are having technology, they don't have people to handle technology. We are having biggest country as on today, 143 crore population. Huge market. Our Honorable Prime Minister has rightly mentioned Swadeshi movement. If we can focus on Swadeshi first, then we can create big brands. Then if we can expand producing everything, we can meet the global demand also that is going to happen in the near future. Now we are creating a mechanism to produce quantum computers.
Never India. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు 3 రోజుల పాటు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రోజు వ్యవసాయ రంగంతో పాటు పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో గ్రంథాలయాల అభివృద్ధిపై శాసనసభ్యులు మండలి బుద్ధా ప్రసాద్ ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంపై మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. సెంట్రల్ లైబ్రరీ గురించి కూడా ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధా ప్రసాద్ మాట్లాడిన విషయాన్ని పేర్కొన్నారు. స్పీకర్ కోరినట్లు వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఉండాలని అన్నారు. కేవలం మౌలిక వసతులు మాత్రమే కాకుండా మాన్యుస్క్రిప్ట్ ని కూడా డెవలప్ చేయాలని అన్నారు. ఏపీలో లైబ్రరీ కోసం శోభా డెవలపర్స్ 100 కోట్లు ఇచ్చారని, అనేక గ్రేట్ జిల్లా లైబ్రరీలు ఉన్నాయని అన్నారు. అయితే నేటి నుంచి 24 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకుని సెంట్రల్ లైబ్రరీని ప్రారంభిద్దామని తెలిపారు. ఆయా లైబ్రరీల్లో మినిమం బుక్స్ అన్ని ఉండేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ఒక యాప్ ద్వారా వివరాలు ఇంట్లోనే కూర్చొని తెలుసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటామని, 100 రోజుల్లోపు ఈ యాప్ ను కూడా ప్రారంభిస్తామని మంత్రి లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు. స్టేట్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయాం. గతంలో కూడా మన మంత్రి గారు లోకేష్ గారు ఈ అమరావతిలో స్టేట్ లైబ్రరీ నిర్మాణం చేసే యోచనలో ఉన్నామని చెప్పి వారు తెలియజేయటం కూడా జరిగింది. భారతదేశంలో ఎలాంటి గ్రంథాలయం మరెక్కడా లేదని ఏ విధంగా నిర్మాణం జరగాలి, ఆ రీతిలో ఆలోచించాలని చెప్పి మాత్రం ఈ సందర్భంలో నేను కోరుకుంటున్నాను. జిల్లా కేంద్రాల్లో అన్ని గ్రంథాలయాలు డిజిటలైజేషన్ చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తుందా అని మీ ద్వారా మంత్రి వారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ప్రతి జిల్లాకి ఒక కేంద్రంగా ఒక మోడల్ లైబ్రరీని మీరు కనుక డిజైన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా పాత ఏదైతే గ్రంథాలయాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆలోచనలు పూర్తిగా మారి ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళేటువంటి అలవాటు, ఒక నాలెడ్జ్ సెంటర్ కాలేజీలు స్కూల్లోనే కాదు అధ్యక్ష, పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ని కూడా స్ట్రెంథన్ చేసే విధంగా అడుగులు వేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చిన్నప్పుడు నేను పెద్ద లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాడిని కాదు అధ్యక్ష, కానీ ఈరోజు దేవాంశని చూస్తే పెద్ద ఎత్తున పుస్తకాలు చదువుతాడు అధ్యక్ష. ఆ అలవాటు అనేది బ్రహ్మి నేర్పించింది. దేవాంశ్కి మొన్న మేము లండన్కి వెళ్తే కూడా 5 పుస్తకాలు కొంటే 5 రోజుల్లో 5 పుస్తకాలు చదివేశాడు అధ్యక్ష. వాస్తవంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ అధ్యక్ష, ఎందుకంటే చాలా క్రియేటివ్ థింకింగ్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ అనేది లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదివేదాని ద్వారా వస్తుందని నేను కూడా బలంగా నమ్ముతాను. సెంట్రల్ లైబ్రరీ దానికోసం అధ్యక్ష సుమారుగా 150 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని మేము అంచనా వేసాం. శోభా డెవలపర్స్ అని వరల్డ్ వైడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఆంధ్రాకి సంబంధం లేని వారు, బట్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మీ రాష్ట్రం మంచి లైబ్రరీ చేస్తుందని మేము విన్నాము అని 100 కోట్ల రూపాయలు శోభా డెవలపర్స్ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తాం కూడా జరిగింది. ఇది వచ్చే 4 సంవత్సరాలు మేము ఖర్చు పెడతాం. మిగతా డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దాతలు జోడించి ఒక వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా 24 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకుని గౌరవ స్పీకర్ గారి సమక్షంలో ఓపెనింగ్ కూడా చేద్దామని గౌరవ సభ్యులకి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ యాప్ మేము డెవలప్ చేసాం, 100 రోజులు లాంచ్ చేస్తాం. అన్ని లైబ్రరీస్ టెక్నాలజీతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎక్కడ ఏ పుస్తకాలు ఇంట్లో కూర్చొని నాకు ఈ పుస్తకం కావాలి, లైబ్రరీలో ఉందా లేదా, స్టాక్లో ఉందా లేదా, వేరే ఎవరైనా తీసుకున్నారా లేదా, అది ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజం టెక్నాలజీతో జోడించి యాప్ ద్వారా అందజేయాలనేది ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని గౌరవ సభ్యులు కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఒక మోడల్ లైబ్రరీ, ఎందుకంటే నేను కూడా అన్ని 175 నియోజకవర్గాల్లో ఒక మోడల్ లైబ్రరీ కూడా ఉండాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మంగళగిరిలో మేము ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎండ్కి వచ్చింది వర్క్, అక్టోబర్లో మేము ప్రారంభిస్తాం. ప్రతి నెల ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి లైబ్రరీలో అంటే పిల్లల్ని ఆకర్షించుకునే విధంగా. నగరంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన దుర్గమ్మ వారు నేడు శ్రీ బాలతూపర సుందరి దేవి అలంకారంతో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. దసరా ఉత్సవాలు తొలి రోజు కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. దుర్గమ్మను ఏపీ మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశా, సిపి రాజశేఖర్ బాబు తదితరులు దర్శించుకొని పూజలు చేశారు. దర్శనం అనంతరం అనిత మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఆమె దసరా ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంగరంగ వైభవంగా అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయని చెప్పారు. భక్తుల కోసం తగిన ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. మొత్తం 36 విభాగాలు అధికారులు సమన్వయంతో ఏర్పాట్లు చేశారని, 4500 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ఇయర్ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాల్లో ఓవరాల్ గా ఎంతమంది వచ్చారు, ఈసారి ఎంతమంది వస్తారు అన్న బ్యారేజ్ వేసుకుని అటు దేవాదాయ శాఖ గానీ అదేవిధంగా ఓవరాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర 36 విభాగాలన్నీ కూడా అక్కడ కూర్చొని ఏర్పాట్లన్నీ కూడా సమీక్షించడం జరిగింది. సుమారుగా పోలీస్ సిబ్బంది దగ్గర 4500 మంది పోలీసు సిబ్బంది కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ డిప్లాయ్ అయి ఉన్నారు. ఏ భక్తులకి కూడా అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఉండాల్సిన బాధ్యత కూడా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ తీసుకుంది. ఇంచుమించు ఒక 20 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు గవర్నమెంట్ చాలా నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సామాన్య భక్తుల తాలూకా మెయిన్ దర్శనమే పరమావధిగా భావించాం. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత తీసుకున్నాం. ఫ్రీ బస్ ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా మంది మహిళలు చాలా సంతోషంగా
బస్ ఎక్కి ఈ రోజు అమ్మవారి దర్శనానికి చాలా మంది వస్తారన్న ఇది కూడా ఉంది మాకు. సో ఎక్కువ మంది మహిళా పోలీసుల్ని కూడా మేము ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకున్నాం. మహిళలకి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా విజయవాడ నార్ల తాతారావు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ద్వారా కాలుష్యంపై మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ ప్రశ్నకు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సమాధానమిచ్చారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల కాలపరిమితి ముగిసినా ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని అన్నారు. 5 ఏళ్ల వైసీపీ పాలనలో కనీసం రూపాయి కూడా నిధులు ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్లాంట్ నిర్వహణకు నిధులు కేటాయించారని వెల్లడించారు. ప్లాంట్ నుంచి కాలుష్యం పరిమితికి మించి విడుదలవుతుందని, విద్యుత్ ప్లాంట్ అమరావతికి కూడా అతి సమీపంలో ఉందని తెలిపారు. ప్లాంట్ల కోసం భూములు ఇచ్చిన వారికి ఉద్యోగాల సంగతి అటుంచి రోగాలు వస్తున్నాయని అన్నారు. సిఎస్ఆర్ కింద సమీప గ్రామాల అభివృద్ధికి ఎలాంటి ఖర్చు చేయడం లేదని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే బూడిద లారీకి 50 రూపాయలకు కాంట్రాక్ట్ లారీ 2000 అమ్ముతున్నారని, దీనివల్ల స్థానికులకు ఉపాధి కోల్పోతున్నారని చెప్పారు. కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చే 2.5 కోట్లు తాను ఇస్తానని, బూడిద స్థానికులకు ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ కోరారు. మైలవరం నియోజకవర్గం ఇబ్రహీంపట్నం కొండపల్లిలో ఈ రోజున 2560 మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్తు అక్కడ తయారవుతా ఉంది అధ్యక్ష. దానికి సగటున ప్రతిరోజు 35,000 టన్నులు బొగ్గు వినియోగిస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనా కాలంలో దురదృష్టవశాత్తు ₹1 మెయింటెనెన్స్ కి నిధులు కేటాయించక కొన్ని 100 రెట్లు ఎక్కువ పొల్యూషన్ వస్తా ఉంది అక్కడ. ఆ లారీల నుంచి కారిన యాషు, రోడ్ల మీద వెళ్లేటప్పుడు తీసుకెళ్లే పడిన యాషు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. VTPS యాజమాన్యం అక్కడ స్థానికులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయంటే ఏవి రాకపోగా చివరకు మిగిలింది ఏంటంటే బూడిద కాలుష్యం. ఒకనాడు మొదలెట్టినప్పుడు 15-20 వేల జనాభా ఉంటే ఈ రోజు 150,000 మంది జనాభా ఈ VTPS ఆనుకొని చుట్టూ ఉన్నారు. 3 సంవత్సరాలకి 12 కోట్లకి జెన్కో వాళ్ళు టెండర్లు పిలవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో బూడిద చెరువుకి పిలిచిన టెండరు 2,80,00,000. ఆ 2,80,00,000 నా జేబులోంచి నేను డబ్బులు కడతాను. స్థానికులను మటుకు ఉచితంగా బోర్డుకి తీసుకెళ్లేటట్టుగా చేయండి అధ్యక్ష. వారిని మరొక్కసారి ఇది వాయిదా వేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు ఏ స్థానికులు పవర్ ప్లాంట్ కు సంబంధించిన ఉపాధి ఏ విధంగా కూడా నష్టం లేకుండా చేస్తాం సార్. మొదటగా ఏపీ పొల్యూషన్ అధికారులు NTPS పరిసర ప్రాంతాల్లో 3 చోట్ల ఇప్పుడు పొల్యూషన్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేసి మానిటరింగ్ చేస్తా ఉన్నాం సార్. అక్కడ అన్నింటిని కూడా రిపేర్ చేయించి దానికి ఏ విధమైన కాలుష్యం నియంత్రణ మండలి సలహా సూచనల మేరకే అవన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నాం సార్. కోల్లో యాష్ కంటెంట్ ఉండటం ఒకటి, పాండ్ యాష్ ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల, అదేవిధంగా పాండ్ యాష్ ఇల్లీగల్ డంప్స్ పెట్టడం వల్ల ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అన్నింటిలో కూడా ఈ విధంగా పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంది సార్. అదేవిధంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం యాష్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయడానికి టెండరింగ్ ఏజెన్సీని ఫైనల్ చేశాం సార్. షెడ్ ఒకటి 1,00,000 టన్నులతో షెడ్ ఏర్పాటు చేసి అంత కోల్ని లోపల పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం సార్. ఇంజనీర్స్ పర్యవేక్షణలో యాష్ ప్లాంట్ స్ట్రెంథనింగ్ చేయడానికి కోసం, యాష్ ని డిస్పోజ్ చేయడం కోసం యాష్ స్పిల్ అయిపోతా ఉంటుంది సార్. అక్కడ అంతా ప్రాంతం అంతా కూడా చెల్లా చెదిరైపోయి యాష్ అంతా పడి పొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నింటినీ వాటరింగ్ చేయడం కోసం ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నీటిని శుద్ధి చేసి బయటికి కాలువల ద్వారా నీటిని బయటకు వదలడం కోసం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం సార్. పొల్యూషన్ బారిన పడిన గ్రామస్తులకి మెడికల్ మొబైల్స్ ద్వారా మొబైల్ యూనిట్లే గ్రామాల్లోకి వెళ్లి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికి కానీ ఏదైనా సరే అవన్నీ కూడా చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది సార్. ఏ ఒక్కరు కూడా ఉపాధి కోల్పోనే అవకాశం. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సామాఖ్య ఆధ్వర్యంలో హిందూ కాలేజ్ ఫార్మసీలో మెగా జాబ్ మేళకి సంబంధించిన పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కోనూరి సతీష్ శర్మ మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ 13వ తేదీన గుంటూరు అమరావతి రోడ్లోని హిందూ కళాశాల ఆఫ్ ఫార్మసీ ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. 10వ తరగతి ఐటీఐ, డిప్లొమా, బీటెక్, బి ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ ఏదైనా డిగ్రీ అర్హత కలిగిన వారు ఈ మెగా జాబ్ మేళాలో పాల్గొనవచ్చని చెప్పారు. ఈ మెగా జాబ్ మేళా 50 కంపెనీలు పాల్గొంటాయని, 1000కి పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈరోజు పోస్టర్ ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే బ్రాహ్మణ నిరుద్యోగ యువతీ యువకుల కోసం ఏదైతే 18 ఏళ్ల నుంచి 35 ఏళ్ల వయసులోపు ఉన్న వారికి ఈ యొక్క జాబ్ మేళాలో ఐటీ రంగం, నాన్ ఐటీ రంగం, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, అలానే అసెంబుల్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఇటువంటి ఫార్మా సెక్టార్స్ దాదాపుగా 60 నుంచి 70 కంపెనీలు, 1200 పైచిలుపు ఉద్యోగాలని నిరుద్యోగ బ్రాహ్మణ యువతకు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ యొక్క మెగా జాబ్ మేళాను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి
ఏదైతే క్యూఆర్ కోడ్ ఉందో దాంట్లో ఎవరైతే ఉద్యోగాల కోసం అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ నవంబర్ 22 తారీఖు వరకు ఈ యొక్క ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేనే బ్రాహ్మిన్స్ కాని వాళ్ళకి అంటే నాన్ బ్రాహ్మిన్కి నవంబర్ 22 నుంచి వాళ్ళకి సపరేట్గా ఒక 25% రిజర్వేషన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఎందుకంటే సమాజ హితం పురహితం కోరేటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ జాతి ఒక బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికే కాదు ఇతర సామాజిక వర్గాల అభివృద్ధిని వాళ్ళ ఉద్యోగాలను కూడా ఈ యొక్క సేవా సమితి చూస్తున్నది కనుక ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య జనరల్ సెక్రటరీ డిసెంబర్ 13వ తారీఖున జరిగే మెగా జాబ్ మేళాలో ఆ రోజే ఇంటర్వ్యూలు జరిగి ఆ రోజు సాయంత్రమే అందరికీ వాళ్లకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ అపాయింట్మెంట్ లెటర్లకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఆ రోజు అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు మా మంత్రుల ద్వారా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాదాపు ఆ రోజు 3,500 మంది పైనే అప్లికేషన్స్ వస్తాయనుకుంటున్నాము. దాదాపు 1,200 మంది జాబ్స్కి అపాయింట్మెంట్ ఆ రోజు సాయంత్రం ఇచ్చి ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఆ కార్యక్రమానికి ముగింపు పలుకుతాము. అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలలో ఎవరైనా సరే కొత్తగా ఫ్రెషర్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూలు లేక ఇబ్బంది పడే వాళ్లకు స్కిల్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్లకు మళ్ళీ ఒక 2 నెలల తర్వాత వాళ్ళకి అది ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరీ తిరిగి జాబ్ మేళాలో వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రావడానికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య తోడ్పడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఇంతేకాకుండా ఎక్కడైనా సరే బ్రాహ్మణ విద్యార్థులతో పాటే బ్రాహ్మణ నిరుద్యోగులతో పాటు మిగిలిన కులాల నిరుద్యోగులను కూడా సమాఖ్య తన వంతు బాధ్యతగా తీసుకొని వాళ్ళకు కూడా ఈ జాబ్ మేళాలో అవకాశం కల్పించబడుతుంది. దీనికి మిగిలిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగిలిన సామాజిక వర్గాలంతా తమ తోడ్పాటును సామాజిక ఈ జాబ్ మేళాలో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో మేము ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అంతా కూడా మేము దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తాం కాబట్టి చాలామంది అన్ఎంప్లాయిడ్ బ్రాహ్మిన్స్ అంతా రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామో దానికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వస్తారో వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము. ఆ ఇంపార్టెన్స్ అయిన కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఉపాధి కలగడానికి ఒక ఛాన్స్ డోర్ స్టెప్ లాగా ఉంటుంది. రెండోది ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి మేము జూమ్ ద్వారా వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి జూమ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో దాని ట్రైనింగ్ ఇస్తాం, ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం అన్నమాట. అంటే జనరల్గా ఫ్రెషర్స్కి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళక భయపడతారు. ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో, బయోడేటా ఎలా రెడీ చేయాలి, ఇవన్నీ చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో ఈ జాబ్ మేళాకి వాళ్ళు వచ్చే ముందు వాళ్ళకి ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే వాళ్ళకు ఉన్నాయో, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటో డౌట్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయ్యేటట్టు సో మనకి కాన్ఫిడెంట్గా మేము జాబ్ మేళకు పంపిస్తాం. సో ఇది మేము ఒక జాబ్ మేళ కండక్ట్ చేయడం ఒకటే కాదు, ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి జాబ్. నగరంలోని ప్రజలు ఏ నీటినైనా కాచి వడపోచుకొని చల్లార్చిన నీటిని తాగాలని జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారీ తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తూర్పు నియోజకవర్గం పాతగుంటూరులోని 34 డయేరియా కేసులు నమోదయ్యాయని చెప్పారు. నగరంలో 7 ప్రాంతాల నుంచి డయేరియా కేసులు నమోదవుతున్నాయని తెలిపారు. దగ్గరలో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. నగరపాలక సంస్థ ట్యాంకర్ల ద్వారా మంచినీటిని అందిస్తుందని తెలిపారు. ఏ నీటినైనా నులివెచ్చగా వేడి చేసుకుని త్రాగాలని ప్రజలకు సూచించారు. నగరంలోని అన్ని ఆర్ఓ ప్లాంట్ల నుండి శాంపిల్స్ తెప్పించి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. ఆర్ఎంపీల దగ్గర వైద్యం చేయించుకోవద్దని సూచించారు. అన్ని పీహెచ్లలో మందులు, జీజీహెచ్లో ప్రత్యేక డాక్టర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. ఎవరు కూడా భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పారు. చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని, పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఉండాలని, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుని తమ ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవాలని కోరారు. డైరియా కేసెస్ సెప్టెంబర్ 17th ఆన్వర్డ్స్ వస్తున్నాయి. అందరూ కూడా ఎక్కువ జీజీహెచ్లో అడ్మిట్ అవ్వడం జరిగింది. కేసెస్ని కూడా అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది, ఏ ఏరియా నుంచి ఎక్కువ కేసెస్ వస్తున్నాయని. సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ అందరూ కూడా మనకు జీజీహెచ్లో ఉన్న అందరూ కూడా స్టేబుల్గా ఉన్నారు. రెండోది మన జిల్లాలో ఇక్కడ వస్తున్న కేసెస్ కూడా స్పొరాడిక్ కేసెస్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి వచ్చి ఉన్నాయి. క్లస్టరింగ్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేది రాలేదు. బట్ ఒక 34 కేసెస్ ఓల్డ్ గుంటూరు ఏరియా, అది ఆ ఏరియా నుంచి వస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. దానికి కూడా డీటెయిల్డ్గా అనాలిసిస్ చేశాము. చేసినప్పుడు ఒక 7 లొకేషన్స్ని గుర్తించాము.
అది బాలాజీ నగర్, సీతారాం నగర్, నేరు నగర్, రామిరెడ్డి తోట, ప్రగతి నగర్, సంబత్ నగర్, సంగదికుండ, రెడ్ల బజార్. ఈ ఏరియా నుంచి మోర్ దెన్ 2 కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నాము. సో ఈ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా ఎక్కువ మనము ట్రేస్ అండ్ ట్రీట్ అనే స్ట్రాటజీ ఫాలో చేస్తున్నాము. అంటే అక్కడ ఇంటెన్సివ్గా హౌస్ టు హౌస్ సర్వే, ఒక 34 సర్వైలెన్స్ టీమ్స్ వేసి ఉన్నాము. వారందరూ కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎంతమందికి ఇలాంటి డయేరియా లక్షణాలు ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో సిమ్టమాటిక్స్గా ఉన్న వారిని ఇమీడియట్గా యూపీహెచ్సికి తీసుకువచ్చి వారికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా వారిని కంటిన్యూస్గా ఫాలో అప్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మనము వారిని యూపీహెచ్సికి పంపకుండా ఉంటే వారు జీజీహెచ్ పైన ఎక్కువ లోడ్ వస్తాయి. కాబట్టి సిమ్టమాటిక్గా ఉన్న కేసెస్ అంటే ఎక్కువ వారికి సీరియస్గా ఉన్న కేసెస్ని మాత్రమే అక్కడికి జీజీహెచ్కు పంపాలి. రిమైనింగ్ వారిని మనకు యూపీహెచ్సిలోనే ట్రీట్ చేయడానికి ఇప్పుడు చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కేసెస్ ఈ ఏరియాని హాట్స్పాట్స్గా ఐడెంటిఫై చేశాం కాబట్టి ఈ ఏరియాలోనే 2 మెడికల్ క్యాంప్ తయారు చేసి 10 బెడ్స్ అక్కడే పెట్టుకుని వారికి కావాల్సిన సదుపాయాలు అన్నీ అక్కడే అరేంజ్ చేసి అక్కడే ట్రీట్ చేయాలని స్ట్రాటజీ పెట్టుకున్నాము. రెండోది, ఇప్పుడు ఈ అన్ని ఏరియాస్లో కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండవచ్చు. బికాస్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసిన వరకు అక్కడ చూస్తే ఏమీ లేదు, క్లోరినేటెడ్ వాటర్ ప్రాపర్గానే ఉంది అని మన టెస్ట్ రిజల్ట్స్ రావడం జరిగింది. ఒక 2 చోట్ల మాత్రం అక్కడ కాలరా ఉంది అని రావడం జరిగింది. 8 చోట్ల ఈకోలీ ఉంది అని రావడం జరిగింది. సో ఈ ఎంటైర్ ఏరియాలో కూడా వాటర్ సప్లైని ఆపేసి ఇప్పుడు కమిషనర్ జీఎంసీకి చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ ట్యాంకర్స్ ద్వారా సప్లై చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా నిన్నటి నుంచి కొన్ని చోట్ల స్టార్ట్ చేసి దీనావేస్తులో ఉన్న మహాకవి గురజాడ అప్పారావు గృహాన్ని అభివృద్ధిపరిచి సాహితీవేత్తలకు సామాజిక మార్పుల కోసం తప్పిస్తున్న ఔత్సాహికులకు స్మృతి నిలయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పరచాలని అభ్యుదయ రచయితల సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు పెనుకొండ లక్ష్మీనారాయణ కోరారు. జనచైతన్య వేదిక హాల్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాజీ శాసనమండలి సభ్యులు, జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కెఎస్ లక్ష్మణరావు, జనచైతన్య వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వల్లంరెడ్డి లక్ష్మణ్ రెడ్డి, ప్రముఖ విద్యావేత్తలు ప్రొఫెసర్ డిఆర్ రావు సుబ్రహ్మణ్యం, కన్నా మాస్టర్, దళిత బహుజన ఫ్రంట్ వ్యవస్థాపకులు కొరవి వినయ్ కుమార్, సామాజిక విశ్లేషకులు టి ధనుంజయ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సాంస్కృతిక స్థాయిలో లోపించిన పాలకుల పక్షంలో తెలుగు సాహిత్యానికి, సమాజానికి విఘాతం కలుగుతుందని అన్నారు. తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ప్రాచీన రచయితలను గుర్తు చేసుకుంటూ గౌరవిస్తున్న తరుణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గురజాడ, కందుకూరి, గిడుగు జాషువా లాంటి మహనీయులను విస్మరించడం బాధాకరమని అన్నారు. సాంస్కృతిక మరణం జాతి మరణానికి దోవతీస్తుందని అన్నారు. స్వదేశీ ఉద్యమానికి మంచి వారధిలా నిలిచిన, దేశమును ప్రేమించమన్న లాంటి గేయాలను అందించిన గురజాడ చిరస్మరణీయమని అన్నారు. ఈ ఉద్యమాన్ని గురించి బెంగాల్ స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని చాలా స్ఫూర్తి పొందాడు ఆయన. చాలా కవితలు రాశాడు ఆయన. అలాంటి ఇప్పుడు దేశభక్తి గురించి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ప్రధానమంత్రి వర్యులు చెప్తున్నారు కాబట్టి నిజమైన దేశభక్తి కవి గురజాడ అప్పారావు గారు. ఆ గురజాడ అప్పారావు గారిని ప్రజలకు దగ్గర చేయటానికి, ఆయన యొక్క జ్ఞాపకాలు ఇంకా మనలో మిగలటానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇందాక పెనుగొండ గారు చెప్పినట్టుగా సాంస్కృతికంగా ఏ జాతి అయితే విలువల్ని కొనసాగించదు ఆ జాతి తప్పకుండా మరణిస్తుందని చెప్పి వారు ఒక ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అది చారిత్రక వాస్తవం. ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఇప్పుడు ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచంలో అనేక సంక్షోభాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సాంస్కృతిక లోపం, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని భావితరాలకు అందించలేని జాతులు ఎలా దెబ్బతింటున్నాయో చూస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల ప్రభుత్వాలు మేనుకొని, ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జోక్యం చేసుకొని తెలుగు భాషాభిమానులందరూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. జన విజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర మహాసభ సెప్టెంబర్ 13, 14 తేదీల్లో విజయనగరంలో జరిగింది. విజయనగరం అంటే అది ఒక సాంస్కృతిక నగరం. అనేక మంది మహానుభావులు జన్మించారు. ఆ మహాసభ సందర్భంగా మేమందరం కూడా కల్చరల్ వాక్ అంటే సాంస్కృతిక నడక మా వెన్యూ నుంచి గురజాడ అప్పారావు గారి గృహం దాకా మేము ఆ నడక కొనసాగించాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఇల్లు, ఆ పరిసరాలు చూస్తే చాలా బాధేసింది. మేము వెళ్ళేసరికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే అక్కడ పందులు తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి గృహం చుట్టూ కనపడతా ఉంది. అందుకని జన విజ్ఞాన వేదిక మహాసభలో మహాకవి గురజాడ అప్పారావు గారి గురించి 3 తీర్మానాలు చేశాం. మొదటి తీర్మానం సెప్టెంబర్ 21 గురజాడ అప్పారావు గారి జయంతిని అధికారికంగా జరపాలి, అధికారికంగా ప్రకటించాలి. ఆ జయంతి రోజున
గురజాడ సాహిత్యం మీద పరిశోధనలు చేసిన అనేక మంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, వాళ్ళని గౌరవించాలి అని మొదటి తీర్మానం చేశాం. మరి మంత్రి గారు స్పందించాలి దానికి. రెండవ తీర్మానం, గురజాడ అప్పారావు గారు నివసించిన ఆ గృహాన్ని ఒక స్మారక కేంద్రంగా ప్రకటించాలి, దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని రెండవ తీర్మానం చేశాం. మూడవది, విజయనగరంలో మహాకవి గురజాడ అప్పారావు గారి పేరుతో ఓ సాంస్కృతిక విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పాలని 3 తీర్మానాలు కూడా మేము చేయటం జరిగింది. చేయటమే కాకుండా ఈ వారంలో సాంస్కృతిక వ్యవహారాల మంత్రి కందుల దుర్గేష్ గారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తామన్నారు. ఆయన్ని కలిసి ఈ తీర్మానాలు ఆయనకు అందజేసి ఈ 3 కూడా ముఖ్యంగా మొదటి 2 ఇమీడియట్గా చేయటానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఈ అంశాలు మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆ మహాకవికి మనందరం, ఆయన మహాకవి అంటే ఆయన సాహిత్యం మన అందరికీ తెలిసినటువంటిది. గురజాడ అప్పారావు గారి మునిమనుడు భార్య, వారిద్దరూ 12-13 వేల రూపాయల జీతంతో ఆడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి. ఒకవైపున పందులు కుక్కలు తిరుగుతూ, ఇంకోవైపున దొంగతనాలు జరుగుతూ, మలమూత్రాలు విసర్జిస్తూ, చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు ఒక మహాకవి యొక్క గృహానికి తగ్గట్టుగా లేని పరిస్థితి. ఒక అప్పీల్ చేద్దాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఆ గృహాన్ని అభివృద్ధి చేయటం, వారికి ఒక స్మారక చిహ్నాన్ని అక్కడ అభివృద్ధి చేయటం. దీంతోపాటు నవంబర్ 30 ఆంధ్ర లుథరన్ కళాశాల ప్లాటినం జూబ్లీ వేడుకలను ఈ నెల 27వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ఎం ఎస్తేర్ సునీల వెల్లడించారు. సోమవారం ఆంధ్ర లుథరన్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ కు సంబంధించిన పోస్టర్లు ఈ సందర్భంగా వారు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర లుథరన్ కళాశాలలో చదివి ఎంతో మంది విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కీర్తి గడించారని అన్నారు. ఈ వేడుకల్లో కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొని గత స్మృతులను నెమరవేసుకుంటూ విజయవంతం చేయాలని వారు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జె ప్రశాంత్ కుమార్, పూర్వ విద్యార్థులు, మాజీ డిఈఓ డాక్టర్ రఘుకుమార్, డాక్టర్ సుందర్రావు, డాక్టర్ జయప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కాలేజ్ని 1950లో ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్లో ఒక బ్రాంచ్గా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. అక్కడ 15 సంవత్సరాలు ఈ కాలేజ్ని రన్ చేశారు. తర్వాత 1965లో ఆంధ్ర లూథరన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి సపరేట్ నేమ్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత 1970లో ఈ కాలేజ్ని సపరేట్ ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి 3 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్కి షిఫ్ట్ చేయటం అనేటువంటిది జరిగింది. తర్వాత 1972-73లో ఎంఈడి కోర్స్ని స్టార్ట్ చేశారు, కో ఎడ్యుకేషన్. తర్వాత 1977లో అప్పటిదాకా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అఫిలియేషన్ కలిగినటువంటి ఈ కాలేజ్ని నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత 1977లో నాగార్జున యూనివర్సిటీకి అఫిలియేటం ఇవ్వటం జరిగింది. 1980లో ఈ కాలేజ్ని నాగార్జున యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ సెంటర్గా రికగ్నైజ్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత 1984లో బిఎడ్ కోర్స్ని కో ఎడ్యుకేషన్ చేయటం జరిగింది. ఆ రకంగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మరి 2 కోర్సెస్, బిఎడ్ అండ్ ఎంఎడ్ 2 కోర్సెస్ ఎయిడెడ్గా ఉన్నటువంటి ఏకైక టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా మరి ఈ కాలేజీని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంత ఘనత చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ కాలేజీ మరి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 1950లో. ఇప్పుడు 2025కి 75 ఇయర్స్ అయినటువంటి శుభ సందర్భంలో కాలేజీ ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ కమిటీ మరి ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ సెప్టెంబర్ 27న చేయాలని నిర్ణయించారు. మరి ఈ సందర్భంగా మరి కాలేజీలో చదివినటువంటి పూర్వ విద్యార్థులందరినీ కూడా మరి మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. 27th సెప్టెంబర్ మీరందరూ కూడా వచ్చి మీ కాలేజీలో మీ గత స్మృతులు, మీ మెమరీస్, మీ టీచర్స్తో మీకున్నటువంటి అనుబంధాలు షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ మరి ఒక్కసారి ఐ ఇన్వైట్ ఆల్ ది alumni to come and participate in Platinum Jubilee celebrations which are going to conduct on 27 September 2025. గుంటూరు మొబైల్ షాప్ ఓనర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నూతన సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం గుంటూరు నగరంలోని స్టార్ కన్వెన్షన్ హాల్లో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డేగల ప్రభాకర్, అసోసియేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షులు బి వేణుగోపాల్, ఉపాధ్యక్షులు షేక్ హిదాయతుల్లా, ఎస్ఎం ప్రసాద్,
కె దామోదర్రావు, సెక్రటరీ ఎస్ హేమంత్ పాల్గొన్నారు. గుంటూరు అధ్యక్షులు సెల్ బాబు, సెక్రటరీ రిపేర్ జుబేర్, ట్రెజరర్ క్లాసిక్ జిలానీను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షుడు సెల్ బాబు మాట్లాడుతూ నన్ను అసోసియేషన్ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని అన్నారు. అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానని అన్నారు. మొబైల్ ఓనర్స్ మరియు టెక్నీషియన్ సమస్యలపై పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తానని చెప్పారు. అసోసియేషన్ సభ్యులు సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి తన వంతు బాధ్యతగా పనిచేస్తానని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ అసోసియేషన్ కి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా కస్టమర్ల మన్నన పొందాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని తెలియజేశారు. అందరికీ నమస్కారం. అస్సలాము అలైకుం. ఈరోజు గుంటూరు మొబైల్ టెక్నీషియన్ ఓనర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్ మొన్న 24 జరగడం జరిగిందండి. దానికి సంబంధించి ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ కమిటీ సభ్యులతో ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం జరిగిందండి. ఇప్పుడు ఎవరైతే మన మొబైల్ షాప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మా కమిటీ గెలిపించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నానండి. ఇంకోటి మొబైల్ టెక్నీషియన్ సంబంధించి ఏదైనా సమస్య ఉంటే ముందుగా మేము ఉండి వాళ్ళ వెంటుండి ఏ సమస్య ఉన్నా తీరుస్తామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి. ఇంకోటి మన మొబైల్ టెక్నీషియన్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. 1 కాదు 2 కాదు, చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉన్నాయండి. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో తొందరలోనే ఐడి కార్డ్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా మన జరుగుతున్న హోల్సేల్ వారు చేస్తున్న సర్వీసు నివారించడానికి ఈ ఐడి కార్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి. కాబట్టి రేపు నుంచి ఏదైనా సమస్య ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఈ అసోసియేషన్ గట్టిగా నుంచొని కారుణ్య నియామకానికి చెందిన సర్టిఫికేట్ కోసం అర్జీ పెట్టుకుని 8 నెలలుగా తిరుగుతున్నానని తహసీల్దార్ కార్యాలయం సిబ్బంది పట్టించుకోవడం లేదని పత్తిపాడుకు చెందిన షేక్ మదీనా మస్తాన్ అనే యువకుడు కలెక్టర్ PGRS లో ఫిర్యాదు చేశాడు. మానసిక స్థితి సక్రమంగా లేని తన తమ్ముడికి తన ఆధారం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తన తండ్రి R&B శాఖలో గ్యాంగ్ మజుదారుగా పనిచేసి చనిపోయారని, సర్టిఫికేట్ కోసం పత్తిపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయం సిబ్బంది తనను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని వాపోయాడు. బాధితుడి పక్షాన తాను అండగా నిలబడి సమస్య పరిష్కరించేంత వరకు పోరాడతానని రాష్ట్రీయ మహాజన సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కంబం ఆనంద్ కుమార్ తెలిపారు. షేక్ మదీనా మస్తాన్, జాన్ మీరావల్ అనేటువంటి 2 తల్లిదండ్రి లేని అనాథ బిడ్డలు ఈరోజు కలెక్టర్ గారు, గౌరవనీయ గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవటానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ మదీనా మస్తాన్ గారి అమ్మ ఎప్పుడో చనిపోయారు, ఇంతకుముందే. వాళ్ళ నాన్నగారు R&Bలో గ్యాంగ్ మజ్దూర్గా పనిచేస్తూ అనారోగ్యంతో ఆయన కూడా చనిపోయారు. అయితే మదీనా మస్తాను ఇంటికి పెద్ద కొడుకు, 2 పిల్లలు వీళ్ళు. ఈ అబ్బాయికి మరి కారుణ్య నియామకం కింద గవర్నమెంట్ వారు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి. దానికి పత్తిపాడు MRO గారు మరి నో ఎర్నింగ్ సర్టిఫికేటు, ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి. 8 నెలల కిందట సచివాలయంలో వీళ్ళు నో ఎర్నింగ్ సర్టిఫికేట్ కోసం, ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ కోసం అప్లై చేసుకున్నారు. 8 నెలల తర్వాత మీ అప్లికేషన్ కనపట్లేదు, మళ్ళీ అగైన్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి అక్కడ సచివాలయం స్టాఫ్ లేదా MRO ఆఫీస్ వాళ్ళు, తహసీల్దార్ కార్యాలయం వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సరే, పాతి కనపట్లేదని మళ్ళీ కొత్తగా పెడితే మళ్ళీ అగైన్ రెండోసారి కూడా మీ కాగితాలు కనపట్లేదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ పెట్టండి అని చెప్తున్నారు. సరే, ఇప్పుడు నో ఎర్నింగ్ సర్టిఫికేట్, ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. కానీ దాన్ని ఏం చేయాలా, గుంటూరు RDO ఆఫీస్కి పంపించాలి. ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట. అయితే తహసీల్దార్ గారు నిర్లక్ష్య వైఖరితోటి అసలు సమాధానమే సరిగా చెప్పకుండా ఈ మెంటల్గా డిజేబుల్డ్ అయినటువంటి పిల్లోడు, మానసిక వికలాంగుడి అబ్బాయి, ఎవరూ లేరు, అనాథలు వీళ్ళిద్దరు, వెనక ముందు ఎవరూ లేరు. వీళ్ళ మీద నేను స్వయంగా తహసీల్దార్ గారితో మాట్లాడమ్మా, తల్లిదండ్రి లేని అనాథలమ్మ, అందులో ఒక పిల్లవాడు మానసిక వికలాంగుడమ్మ, దయచేసి వాళ్ళకి సహాయం చేయండి, ఆ డాక్యుమెంట్స్ని గుంటూరు RDO గారికి పంపించండి అమ్మ అంటే చూస్తాంలే చేస్తాంలే అనేటువంటి నిర్లక్ష్య వైఖరి. అక్కడ కార్యాలయంలో ఉన్నటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ గారు లంచం ఇస్తేనే ఏం కదిలేటట్టు కనపడలేదు. అక్కడ అతిపెద్ద అవినీతి తిమింగళాలు తహసీల్దార్ ఆఫీస్ పత్తిపాడులోనే ఉన్నారు, ఎక్కడా లేదు. వీళ్ళంతా పెద్ద అవినీతి తిమింగళాలు, డబ్బు ఇస్తేనే పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళు తల్లిదండ్రి లేని అనాథలు, మానసిక వికలాంగుడైన పిల్లలు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.